पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ सही जाता होया नजर नहीं आ रहा क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, धड़ेबंदी की जा रही है और कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਘਿੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ और जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ कैबिनेट मंत्री की गल करिए उसके घर आ बैठक चल रही सी और इस बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ अगर कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा की गल करिए इत्थे मौजूद ने, की कह रहे हैं सुन लेंगे क्योंकि एक वड्डा मसला है। सुखजिंदर रंधावा इत्थे मौजूद ने, उन्होंने बैठक की है, किहड़े-किहड़े मसलियां ते गल हुई है, गलबात कर लेने। की करदे तुसीं बाहर आ मैं साड़ी मीटिंग हुई है कि जो चन्नी साहब से महिला कमीशन ने सवाल उठाए ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ चर्चा हुई है और नाल ही ये भी होया कि महिला कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ, वो पोलिटिकल बॉडी नहीं होंदी। जिस वेले कोई कमीशन का मैंबर बन जाता ਜਾਂ चेयरमैन बन जाता वो किसी पार्टी का ਜਾਂ गवर्नमेंट के अंडर नहीं होंदा। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं अपनी भैन ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दी आ ਜਾਂ चैनलों सामने आए ने तो 2018 च ये जिहड़ा एपीसोड होया सी ते 3 साल बाद उहदी याद क्यों आई आ। ਜਿਹੜੇ पंजाब दे विच कोई गैंग रेप होए ने ਜਾਂ कोई होर महिला दे उत्ते तशद्दद होए ने, इस कमीशन ने हुण तक उन्हां ते क्यों नहीं कोई चट्टी गल, जिस दे विच कंप्लेनेंट कोई नहीं, किसी दी गल कोई नहीं, उस मुद्दे नूं चुकना बड़ी बदकिस्मती आ। लड़ाई साडी गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां बारे आ, लड़ाई साडी जो साडे इलैक्शन दे विच मैनीफेस्टो दे विच असीं ड्रग्स दे उत्ते असीं इहदे उपर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के उपर जिहड़ी गल हुई है उहदे तो दूजा साडा कोई स्टैप नहीं। असीं इहो ही कहा, जिहड़ी अंदर भी गल कीती आ कि जिस दिन मैं बरगाड़ी च गया सरदार त्रिपत रजिंदर सिंह बाजवा हमेशा ही जिहड़ी उत्थे मीटिंग करते रहे ने और वो अपने हिसाब नाल सारिਆਂ ਨਾਲ उन्हां दी मीटिंग हुई। लास्ट जिहड़ी बरगाड़ी च जिस वेले उन्होंने उठाउण दी गल आई तो उस दिन मैनूं कैप्टन साहब ने भेजा और नाल ये कहा कि उन्हां दे नाल वादा करके आयो कि असीं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वाले ने उन्हां नूं सजावां भी दवावांगे और सलाखां दे पिछे भी करांगे। मेरे मन च जिस वेले मेरे घर दे बाहर इन्हां ने धरना लाया, जिहड़े बेअदबी जिहड़ी उन्हां दे संत महात्मा जिहड़े आए, संत समाज आया, तो जिस वेले उन्होंने ये शब्द लाया सी कुत्ता राज भालीए फिर चक्की चट्टे, तो मेरा ख्याल है कि कोई जमीर वाला आदमी उहदे तो बाद मूँह दिखाउण जोगा नहीं रहिंदा कि जिस तरह गुरु साहब ने वक्-वक् तरीके नाल तुलना की उस शब्द दे विच ते मन नूं ठेस जरूर पहुँचती है। अज जिस वेले हाई कोर्ट ने इन्हां चीज़ां नूं रिजैक्ट कर दिता तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ जो सीएम साहब ने गल ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਲੱਗੀ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ कि गुरु साहब ने एको ही गल कही सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो जे एक भी रह जाएंगे गुरु लिए लड़ते रहेंगे। मेरी सुखजिंदर सिंह रंधावे दी मैं ना मैं जांच तो डरदा ते ना मैं जेल च जाण तो डरदा। ये मैं तुहानूं एक गल बड़ी क्लीयर कह देनी चाहुंदा कि जेलां इंसानां लई बणीआं हुंदियां ने, जेल डंगरां लई नहीं बनी। तो जे इहो ही चाहुंदे कि जिन्हां लई जेल वादा करके आए हैं, जिन्हां दे अगेंस्ट विजिलेंस के केस खोलण दे वादे करके आए हैं, तो जे अपनी पार्टी वाले चीज़ आ जाएगी तो मैं इहदा वैलकम करांगा और मैं एक दिन भी ये नहीं करांगा, मैं सीधा विजिलेंस के ऑफिस जाके अपने आप को अरेस्ट लिए पेश करांगा। बात जो मैं कहने कर देखो धमकियां देनियां ये कांग्रेस पार्टी की रवायत नहीं। साडी पार्टी की जे पिछोकड़ देखा जाए, अंग्रेज़ों नाल लड़ाइयां लड़ियां, अतवाद च लड़ी,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਈਕ। ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਲਾ ਦੇ ਚਲਾ। ਆਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मीटिंग होगी है ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਈਕ। बेअदबी के मामले में भी किया जा रहा है, जिसके दौरान महिला कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला वो भी गलत है। ਲਿਆ ਫੜਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੱਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਰਾਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਸਪਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਕਰੂੰਗੀ,
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਆਹ ਬੈਠਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।